సభాధ్యక్షులు సోదరుడు మిత్రుడు గిరిజన విద్యార్థి సంఘం జాతీయ అధ్యక్షులు ఇందలన్న గారికి అదే విధంగా ఈనాడు విద్యార్థి యువ నాయకులను విద్యార్థి యువ సింహాలను తయారు చేసిన సోదరుడు మిత్రుడు మా బావగారు గిరిజన విద్యార్థి సంఘం అదే విధంగా లంబాడి హక్కుల పోరాట సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు గణేష్ అన్న గారికి అదే విధంగా వేదిక మీద ఆశీనులైన పెద్దలు లంబాడి హక్కుల పోరాట సమితి జాతీయ గౌరవాధ్యక్షులు పుట్టంగండి శ్రీనివాస్ చవాన్ గారికి అదే విధంగా లంబాడి హక్కుల పోరాట సమితి తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు శంకర్ నాయక్ గారికి అదే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసిన పెద్దలు అతిరథ మహారథులు, ఎందుకంటే అందరి పేర్లు చెప్పుకుంటూ పోతే సమయం అయిపోతుంది కాబట్టి అన్యతగా భావించకుండా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీరు ఎంత కష్టపడి ఏమేం చేసి వచ్చిరో నాకు తెలుసు. అందుకనే ఈ కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసిన అన్నాదమ్ముల అక్కా చెల్లెలందరికీ నేను పాదాభి ఉద్యమ వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. क्यों बोले तो आज पूरा देश और हर स्टेट में बंजारा गोर समाज है, जो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक 16 करोड़ है. 16 करोड़ का हमारा एक ही मांग है, एक ही डिमांड है, वो हमारे जात का और हमारे जात पात का एक गुरु, एक स्पिरिचुअल गॉड है सदगुरु सेवालाल महाराज. उस दिन को नेशनल एंटायर इंडिया में छुट्टी देने के लिए आज हम जंतर मंतर में ये प्रोटेस्ट धरना लगाया. हम ये भारत देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को हम रिक्वेस्ट कर रहा है, फरवरी 15 को सदगुरु सेवालाल महाराज का जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर नेशनल हॉलिडे देने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा है. क्यों बोले तो आज देश में बीजेपी पार्टी आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हम वोट डाले कश्मीर से कन्याकुमारी में, यूपी में और राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में हमारा समाज का वोट आप लेते हैं. क्यों बोले तो बंजारा समाज ये हिंदू समाज है, हिंदू समाज आज बीजेपी है. अब 2 महीने के आगे जो महाराष्ट्र में हमारा सदगुरु सेवालाल महाराज टेम्पल के लिए एक 500 करोड़ देके उधर टेम्पल के डेवलपमेंट किया. फिर भी हम भारत प्रधानी मोदी जी को हम रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारा गिरिजन विद्यार्थी संगठन से, ट्राइबल स्टूडेंट फेडरेशन से फरवरी 15 को नेशनल हॉलिडे दिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर जिताने का हम कोशिश करेंगे. क्यों बोले थे तेलंगाना से, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं. आने वाले दिन में हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम अभी से शुरू कर रहा है. क्यों बोले तो हमारा 6-7 मांगे हैं. एक मांगे है सदगुरु सेवालाल महाराज जयंती को नेशनल हॉलिडे देना और बीजेपी गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको डिक्लेयर करके हर देश में बंजारा समाज सदगुरु सेवालाल महाराज सेलिब्रेट करने के लिए 1000 करोड़ रुपए देने के लिए भी हम पूछने के लिए आया था. और जो ये रायसीना अभी ये धरना चल रहा ना, ये प्लेस हमारा बंजारा का है, लकीशा बंजारा का है, सेवालाल महाराज का है. ये रायसीना और रकाबगंज में पहले से तंडा थे, ये हमारा. क्यों बोले तो लकीशा बंजारा का वो जो उनका फोटो पार्लियामेंट सेंट्रल हाल में लगाना बोल के भी हमारा सेकंड डिमांड है. और एक डिमांड है जो हम तेलंगाना में एसटी में है, कर्नाटक में एससी में है और महाराष्ट्र में बीसी में है, मध्य प्रदेश में वीजेएनटी में. वीजेएनटी बोले तो विमुक्त जाति. अभी हम घूम रहे हैं, हमको मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए उधर भी आइडेंटिफाई करना. और यूपी में ओबीसी में है, राजस्थान में एससी में है, थोड़ा स्टेट बीसी में है और गुजरात में हम बीसी में है. हर जगह हर स्टेट में बंजारा लोग है. इनको पूरा एक ही कैटेगरी के लाने के लिए हम मीटिंग डाले. पूरा एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी ओबीसी में, बीसी में है, सबको एसटी कैटेगरी में के लाने के लिए हम प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट कर रहा है. और जो कलियुग का दैव है श्री वेंकटेश्वर स्वामी से हमारा हाथीराम बाबूजी में उन्होंने दोनों मिलकर गेम खेले थे. वो हाथीराम बाबूजी का उधर एक मठ है, उसको भी एक आइडेंटिफाई देना. टीटीडी बोर्ड में जो बंजारा लोग को भी 2-3 लोग को उधर हमारे को वो पदवी देना बोल के भी हम ये मीटिंग डाले थे. ముఖ్యమైన సోదరులారా మీరు బాధపడకండి, ఎందుకంటే ఇవాళ గిరిజన విద్యార్థి
తీసుకునే కార్యక్రమం చిన్నది కాదు. ఇదే ధర్నా కేంద్రంలో ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా మీటింగ్ పెట్టలే. ఇవాళ మనం ఎంతో కష్టపడి మీరు మీ డబ్బులతో మీరు కష్టపడి ఇవాళ సద్గురు సేవాల కోసం వచ్చారు, కానీ ఎవరి కోసం వ్యక్తిగతంగా రాలే. ఎవరు బాధపడద్దు. మీకు మైక్ వచ్చినా రాకున్నా, వేదిక మీద పిలిచినా రాకున్నా, కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే రామ్లీలా మైదానంలో ఉందో 1,00,000 మందితో మీటింగ్ పెట్టి ఈ దేశంలో ఉన్న బంజారా బిడ్డలను ఏకం చేయడానికి రాబోయే రోజుల్లో పనిచేస్తాం. మొన్ననే ఏదైతే బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు సద్గురు సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతిని సెలవు దినంగా ఇవ్వాలని కొట్లాడితే అక్కడ ఆఫ్టర్నల్ హాలిడే ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి తెలంగాణ అయిపోయింది. ఈ దేశంలో ఉన్న బంజారా బిడ్డల కోసం కొట్లాడడానికి రాబోయే రోజుల్లో గిరిజన విద్యార్థి భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తుంది. అదేవిధంగా గిరిజన విద్యార్థి సంఘంతో పాటు ఒక ప్రజా సంఘాన్ని కూడా దేశవ్యాప్తంగా పెట్టుకోవడానికి కూడా మేము రాబోయే రోజు కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం. ఎందుకంటే గిరిజన విద్యార్థి సంఘం అంటే యూపీ, మధ్యప్రదేశ్, వేరే రాష్ట్రాల్లో గిరిజన అంటే గుర్తుపట్టారు. బంజారా పేరుతోని రాబోయే రోజుల్లో సంఘం వస్తుంది. 20 రాష్ట్రాల్లో ఉన్న బంజారా బిడ్డలను ఏకం చేయడానికి రాత్రి మగలు కష్టపడతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ఇవాళ ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నాయకులకు నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా, ఇవాళ పార్టీలు పెద్దలు మాకు సహకరించకుండా కానీ వారి ఖర్చులతో వారి డబ్బులు పెట్టడంతో ఇవాళ ఇంత దూరం వచ్చిన నా లంబాడ బిడ్డలకు సోదరులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఏదైతే సద్గురు సేవాలాల్ మహారాజ్ జన్మదినాన్ని సెలవు దినం ఇవ్వకుంటే రాబోయే రోజులు అక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద, భారత ప్రభుత్వం మీద రాబోయే రోజులు మేము ఉద్యమం చేయడానికి సన్నద్ధమవుతున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏదైతే రామ్లీలా మైదానం ఉంటుంది, ఒక 2-3 సంవత్సరాలు 20 రాష్ట్రాల్లో కమిటీలు వేసి బంజారా బిడ్డలు, లంబాడి బిడ్డలను ఏకం చేసి రామ్లీలా మైదానంలో 1,00,000 మందితో మీటింగ్ పెట్టడానికి కూడా మేము రాబోయే రోజు 1,00,000 మందితో మీటింగ్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. ముఖ్యంగా ఏదైతే బంజారా బిడ్డలు ఒకటే భాష, ఒకటే బోలి కాబట్టి ఏదైతే గోర్బోలిని భారత రాజ్యాంగంలో 8వ షెడ్యూల్లో చేర్చాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ, ముఖ్యంగా మా కార్యక్రమానికి ఈ దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా जो हम कर रहे हैं, जो ये कार्यक्रम प्रचार करने के लिए मेरे हिंदी भाई बहनों को और तेलुगु మీడియా కి సంబంధించిన అన్నదమ్ములకు సోదరులకు పాదాభివందనలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకు ముగించుకుంటాను సోదరులారా.